વિદ્યાર્થી મિત્રો એવીપી એજ્યુકેશનની અંદર તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 માં ગણિત વિષયમાં પ્રકરણ 2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણ એમાં સ્વાધ્યાય 2.1 શીખીશું। તો વિડિયોને ધ્યાનથી પૂરેપૂરો જોજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી લેજો જેથી નવા વિડિયો તમને સરળતાથી મળી રહે। ચાલો ભણીએ। નીચેના સમીકરણનો ઉકેલ મેળવો અને જવાબ ચકાસો। તો અહીંયા આપણે જે સમીકરણ આપેલા છે એના ઉકેલ મેળવવાના છે। तो अहीं पहलू समीकरण 3x बराबर 2x वत्ता 18 अहीं आनो उकेल मेळववा विद्यार्थी मित्रों सौथी पहला आपणे चल ने डाबी बाजू राखीशुं अने जे अचल संख्याओ छे एने जमणी बाजू लई जईशुं। तो अहींया 2x ए चलवाळुं पद कहेवाय अने 3x पण चलवाळुं पद कहेवाय। तो चलवाळा पदने आपणे डाबी बाजू लई जईशुं। तो अहींया बराबर ની જગ્યાએ આપણે માટે કરીશું અને 3x બરાબરની આ બાજુ 2x ને લાવીશું તો એ હાલ ધન છે તો એ ઋણ થઈ જશે। તો ઓછા 2x વચ્ચે બરાબર અને જમણી બાજુ વધ્યા 18 અચળ સંખ્યા। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 3x માંથી 2x બાદ કરીએ તો આપણને મળશે 1x અને 1x ને ખાલી આપણે x લખી શકીએ માટે અહીંયા જવાબ આવશે x બરાબર 18। तो आपणे अहींया चलनो उकेल मेळववानो तो के x बराबर केटला थाय। तो आपणे अहींया x बराबर 18 मळ्या। हवे आपणे बीजू समीकरण जोईए। अहींया बीजू समीकरण 5t - 3 बराबर 3t - 5। तो आ बधा जे समीकरणों छे विद्यार्थी मित्रों बंने बाजू चल होय एवा समीकरणों छे। 5t - 3 बराबर 3t - 5। तो हवे आपणे अहींया शुं करीशुं के चलने डाबी बाजू राखीशुं अने अचल संख्याओने जमणी बाजू लई जईशुं। तो चलवाळी जे 3t छे एने बराबरनी डाबी बाजू लावीशुं तो आपणने मळशे ते ऋण -3t अने +3 छे जेने बराबरनी जमणी बाजू लई जईशुं तो ए संख्या थई जशे धन। बरोबर अहींया 5 ऋण हता माटे ऋण ज रहेशे अने 3 ने बराबरनी आ बाजू लावीशुं तो ए धन थई जशे। बरोबर हवे 5t मांथी 3t बाद थशे तो आपणने मळशे 2t बराबर -5 + 3। तो अहींया ओछा वत्ता ओछा बादबाकी थशे अने 5 मांथी 3 जशे तो 2 वच्चे परंतु अहींया मोटी संख्या ऋण छे माटे एनुं चिन्ह लागशे माइनस। हवे अहींया 2t वध्या तो 2 ए t साथे गुणाकारना संबंधमां छे। तो हवे 2 ने डाबी बाजुथी जमणी बाजु लई जशो तो ए भागाकारमां जशे केम के अहींया गुणाकारना संबंधमां छे। तो बराबरनी आ बाजु आवशे तो ए भागाकारना संबंधमां आवशे। 2 एका 2 माटे आपणने t बराबर आप जवाब मळशे -1। बरोबर तो आ रीते तमारे समीकरणनुं सोल्यूशन मेळववानुं छे। एना पछी तीजो दाखलो अहींया आपणने आपेलो छे के 5x + 9 बराबर 5 + 3x। बरोबर ये आपणने तीजो दाखलो 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो अहीं विद्यार्थी मित्रों एज रीते चलवाळा पदने डाबी बाजू लई जईए तो 5x अहींया 3x धन छे बराबरनी आ बाजू आवशे એટલે ઋણ થઈ જશે। बरोबर अने अहींया बराबरनी आ बाजू 5 छे तो प्रथम ए मूकी दઈએ અને +9 ने बराबरनी जमणी बाजू लई जईशुं तो वत्ता छे माटे ए ओछा થઈ જશે। बरोबर एना पछी 5x मांथी 3x बाद थशे तो आपणने मळशे 2x अने अहींया आ 5 ए वत्ता कहेवाय धन कहेवाय तो वत्ता ओछा ओछा बादबाकीनी क्रिया थशे। बरोबर तो हवे 9 मांथी 5 बात करीशुं तो 4 वच्चे अने मोटी संख्या 9 ऋण छे माटे जवाब आपणने मळशे ऋण। हवे 2 x साथे गुणाकारना संबंधमां छे माटे बराबरनी जमणी बाजू जशे तो ए भागाकारमां जशे। अहींया छेद उठशे 2 दू 4 माटे आपणने जवाब मळशे x बराबर -2। तो आ रीते समीकरणनो उकेल आपणे मेळववानो छे के बराबरनी बंने बाजू चल होय एवा समीकरणनो उकेल मेळवो। तो आपणे 3 दाखला गण्या एना पछी आगळनो दाखलो जोईए।
અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો ચોથો દાખલો આપણને આપેલો છે કે 4z વત્તા 3 બરાબર 6 વત્તા 2z. તો એને સૌથી પહેલાં આપણે લખી દઈએ રકમ 4z વત્તા 3 બરાબર 6 વત્તા 2z. બરાબર. હવે અહીંયા 4z અને બરાબરની આ બાજુ 2z બંને ચલવાળા પદ છે, તો 2z ને આપણે બરાબરની ડાબી બાજુ લઈ જઈશું તો એ પ્લસ 2z છે એના ઋણ થઈ જશે, અને અહીંયા 6 ધન છે અને પ્લસ 3 એ અહીંયા ધન છે, બરાબરની જમણી બાજુ આવશે તો એ ઋણ થઈ જશે. તો 4z માંથી 2z બાદ થશે તો આપણને મળશે 2z. બરોબર. બરાબર. 6 માંથી 3 જશે તો 3 વધશે, અને અહીંયા મોટી સંખ્યા 6 ધન છે માટે જવાબ ધન આવશે. હવે 2 ગુણાકારમાં છે અહીંયા, તો બરાબરની જમણી બાજુ જશે તો ભાગાકારમાં જશે. તો આ રીતે આપણને અહીંયા જવાબ મળ્યો z બરાબર 3/2, એટલે અપૂર્ણાંકમાં જવાબ આવે છે. એના પછી 5મા નંબરનો દાખલો આપણે જોઈએ તો 2x ઓછા 1 બરાબર 14 ઓછા x માટે અહીંયા બરાબરની ડાબી બાજુ ચલને લઈ જઈશું તો 2x ઓછા x છે, બરાબરની ડાબી બાજુ જશે તો વત્તા x થઈ જશે, અને અહીંયા 14 છે ઓછા 1 બરાબરની ડાબી બાજુ છે તો બરાબરની જમણી બાજુ લઈ જશો તો વત્તા 1 થઈ જશે, ચિહ્ન બદલાઈ જાય. હવે 2x વત્તા x એટલે 3x થશે, બરાબર 14 ને 1 વિદ્યાર્થી મિત્રો 15 થશે. હવે 3 એ અહીંયા x સાથે ગુણાકારના સંબંધમાં છે, બરાબરની જમણી બાજુ જશે તો એ ભાગાકારમાં જતું રહે. ગુણાકાર હોય તો ભાગાકાર થાય, અને ભાગાકારમાં હોય તો ગુણાકારના સંબંધમાં જાય. અહીંયા 15/3 માટે છેદ ઉડશે, 3 × 5 = 15 માટે આપણને જવાબ મળશે અહીંયા x બરાબર 5. બરોબર. હવે એના પછી આપણે છઠ્ઠો દાખલો જોઈએ. છઠ્ઠો દાખલો અહીંયા 8x વત્તા 4 બરાબર 3 કૌંસમાં x ઓછા 1 વત્તા 7. તો અહીંયા આપણને સમીકરણ આપેલું છે. સૌથી પહેલા આ કૌંસ આપણે છોડી દઈએ તો 8x વત્તા 4 બરાબર અહીંયા 3 એ x ઓછા 1 ને ગુણાયેલો છે, એટલે કે એક પદીનો દ્વિપદી સાથે ગુણાકાર એવું કહેવાય. તો 3 નો સર્વપ્રથમ x સાથે ગુણાકાર, એના પછી 3 નો 1 સાથે ગુણાકાર, તો 3 × 3 ઋણ ચિહ્ન રહેશે વત્તા 7. હવે આ બે 3 અને 7 એ અચળ પદો છે, એ બંનેની ક્રિયા થશે માટે આપણે કરીએ 8x વત્તા 4 બરાબર 3x. ઓછા વત્તા ઓછા થશે એટલે 7 માંથી 3 જશે તો 4 વધશે, અને મોટી સંખ્યા ધન છે માટે ચિહ્ન ધન આવશે. હવે અહીંયા આપણે 8x અને આ બાજુ 3x છે, એટલે બરાબરની ડાબી બાજુ 3x ને લઈ જઈશું તો 8x ઓછા 3x, અને અહીંયા 4 અને આ +4 છે તો એ બરાબરની જમણી બાજુ જશે તો ઓછા 4 થઈ જશે. 8x માંથી 3x જશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 5x વધશે, 4 માંથી 4 જશે તો 0 વધશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 5 એ x ના ગુણાકારના સંબંધમાં છે, એટલે બરાબરની જમણી બાજુ જશે તો ભાગાકારમાં જશે, અને 0/5 એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો 0 જ કહેવાય. કોઈ પણ સંખ્યા વડે 0 ને આપણે ભાગીશું તો જવાબ 0 જ મળે. બરોબર. તો ચાલો એના પછી 7મો દાખલો જોઈએ. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો 7મો દાખલો આપણને આપેલો છે કે x બરાબર 4/5 કૌંસમાં x વત્તા 10. તો અહીંયા 4/5 આપેલા છે, તો 5 એ અહીંયા ભાગાકારમાં છે, બરાબરની આપણે જો ડાબી બાજુ લઈ જઈએ એને તો એ ગુણાકારમાં જતા રહે તો 5x થઈ જશે બરાબરની ડાબી બાજુ, અને 4 એ અહીંયા x વત્તા 10 ને ગુણાયેલા છે. બરોબર. હવે આપણે આ એક પદીનો દ્વિપદી સાથે ગુણાકાર કરી દઈએ તો 5x બરાબર 4 × x એટલે 4x વત્તા 4 × 10 એટલે 40. બરોબર. હવે 4x ને બરાબરની ડાબી બાજુ લઈ જઈશું તો 5x ઓછા 4x બરાબર 40 થશે. 5x માંથી 4x બાદ થશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો x વધશે, માટે અહીંયા આપણને જવાબ મળશે 40, x બરાબર 40.
તો આ રીતે આપણે સમીકરણનો ઉકેલ શોધવાનો છે. એના પછી આપણે 8મો દાખલો જોઈએ. તો 8મો દાખલો અહીંયા અપૂર્ણાંક આપેલા છે કે 2/3 x અથવા આપણે એ રીતે 2x ભાગ્યા 3 લખી શકીએ વત્તા 1 બરાબર 7x ભાગ્યા 15 વત્તા 3. બરોબર. તો અહીંયા સૌથી પહેલા જે ચલવાળા પદ છે એને આપણે ભેગા કરી દઈએ. તો 2x ભાગ્યા 3 અને 7x ભાગ્યા 15 એ આપણને અહીંયા ધન આપેલા છે માટે બરાબરની ડાબી બાજુ જશે તો ઋણ થઈ જશે. 7x ભાગ્યા 15 બરાબર અહીંયા 3 એ ધન છે અને વત્તા 1 બરાબરની ડાબી બાજુ ધન આપેલા છે માટે જમણી બાજુ જશે તો માઇનસ થઈ જશે. હવે અહીંયા આપણે ચલવાળા પદોનો ક્રિયા કરીએ અને અચળ પદોની ક્રિયા કરીએ. અહીંયા બંનેના છેદમાં જોઈશું તો અહીંયા 3 છે ને અહીંયા 15 છે તો બંનેનો લસા લઈશું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 15 થશે. તો અહીંયા ડાબી બાજુનો આપણે લસા લઈશું તો 15 થશે. તો બંનેના છેદમાં 15 કરવા પડે. તો અહીંયા 5 વડે ગુણીશું તો 5 × 15 ને અહીંયા 5 × 10 માટે અહીંયા 10x ભાગ્યા 15 થશે ઓછા અહીંયા તો 15 છેદમાં એટલે આ રીતે રહેશે અને 3 માંથી 1 જશે તો 2. હવે 10x ઓછા 7x થઈ જશે. છેદ હરકો થઈ ગયો બરાબર 2. તો 10x માંથી 7x બાદ થશે તો 3x વધશે અને 15 બરાબરની જમણી બાજુ જશે તો ગુણાકારમાં જશે એટલે 15 દુ 30 થશે અને 3 અહીંયા ગુણાકારમાં છે બરાબરની જમણી બાજુ જશે તો એ ભાગાકારમાં જશે. બરોબર. અને 3 દાન 30 માટે આપણને જવાબ મળે x બરાબર 10. તો આ રીતે આપણે દાખલો ગણવાનો છે. આને બીજી રીતે પણ ગણી શકાય. તમે તમારી રીતે બધા પદોનો સાથે લસા લઈને પણ આ દાખલાને ગણી શકો છો. બરોબર. એના પછી 9મો દાખલો આપણે ગણીએ. તો અહીંયા 9મા દાખલાની રકમ આપેલી છે આપણને 2y વત્તા 5/3 બરાબર 26 ભાગ્યા 3 ઓછા y. હવે અહીંયા આપણે ચલવાળા પદ પાસે લઈ જઈએ. સૌથી પહેલા તો 2y ઓછા અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓછા થશે નહીં કેમ કે અહીંયા y એ માઇનસ છે માટે બરાબરની ડાબી બાજુ જશે તો એ ધન થઈ જશે. તો વત્તા y બરાબર 26 ભાગ્યા 3 છે અને 5/3 અહીંયા ધન છે તો બરાબરની જમણી બાજુ આવશે તો ઋણ થઈ જશે. અહીંયા અચળ પદો પૂર્ણાંક આપેલા છે તો 2y વત્તા y એટલે 3y થઈ જશે. બરોબર. અને અહીંયા અચળ પદોની અંદર છેદ સરખો જ છે 3 છે માટે અંશની આપણે બાદબાકી કરી દઈએ. છેદમાં 3 વધ્યા. હવે 26 માંથી 5 જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. બરોબર. તો 26 માં 5 જાય તો 21 વધે અને છેદમાં 3 છે તો 3 × 21 અને અહીંયા 3 ગુણાકારમાં છે તો બરાબરની જમણી બાજુ જશે તો એ છેદમાં જતા રહેશે માટે આપણને જવાબ મળશે y બરાબર 7/3. તો આ રીતે તમારે સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવાનો છે. બરોબર. એના પછી આપણે આગળનો દાખલો જોઈએ. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 10મો દાખલો જોઈએ તો 3m બરાબર 5m ઓછા 8/5. તો અહીંયા 3m બરાબર 5m ઓછા 8/5 માટે અહીંયા 5m ને બરાબરની ડાબી બાજુ લઈ જઈશું આપણે તો એ ધન છે તો ઋણ થશે. તો 3m ઓછા 5m બરાબર -8/5 કેમ કે 8/5 છે અહીં ઋણ આપેલા છે માટે હવે આપણે 3m ઓછા 5m ની ક્રિયા કરીએ તો વત્તા ઓછા ઓછા એટલે બાદ બાકી થશે તો 5m માંથી 3m જશે તો અહીંયા 2m વચ્ચે અને મોટી સંખ્યા ઋણ છે માટે જવાબ ઋણ આવશે અને અહીંયા ઓછા 8/5 આપેલા છે. હવે બંને બાજુ ઋણ ચિહ્નો આપેલા છે તો બંને બાજુ આપણે ઋણ ચિહ્નો વડે જો ગુણીએ તો બંને ધન થઈ જશે એટલે કે ઓછા ઓછા વત્તા થઈ જશે.
માટે અહીંયા 2m બરાબર 8 પંચમાંશ થશે અને 2 અહીંયા ગુણાકારમાં છે તો બરાબરની જમણી બાજુ જશે તો છેદમાં જશે ભાગાકારમાં. તો અહીંયા ભાગ ચાલશે 2 ચોક 8 માટે છેલ્લે આપણને જવાબ મળશે m બરાબર 4 પંચમાંશ. બરોબર. તો આ રીતે આપણે દાખલો ગણવાનો છે. અહીંયા આપણે લખીશું 4 પંચમાંશ. તો આ રીતે આપણે દાખલો ગણવાનો છે. જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય કરી લેજો, જેથી તમને આવા બીજા વિડીયો સરળતાથી મળી રહે.